Now, having discussed this yield and bond price relationship, uh, we have to analyze the relationship further. How can we possibly mm, uh, predict the change in bond price? Now, given the change in the market interest rate may change. Yeah, you don't have control over that. So when the market interest rate is increasing or decreasing, what will be the increase in the bond price or decrease in bond price? So what is how do you make the prediction? How do you make the estimate? So we are going to use the duration model for that. We are coming to that. By this time, we discussed this in nominal yield, current yield, promised yield to maturity, promised yield to call, realized yield in chapter 3 or 4. We discussed this. So I'm not discussing all this. The pricing formula, we also discussed this. Coupon payment and principal payment. If you estimate the present value, you get the bond. You get the bond price. Now, if you want to estimate the interest rate, yeah, fundamental determinants of interest rate is equal to risk-free rate plus inflation premium plus risk premium. Well, this is the conceptual framework. I mean the interest rate. Yeah, definitely it will contain it will have the component of risk-free rate or for the pure time value of money, and for the inflation premium, for the loss of purchasing power, and for the risk you are taking. Bonds have risks. Bonds have low risk, but low risk means low risk relative to common stock. Now, bonds have risk. Yes, says the company or the issuer may not be able to pay the interest or principal amount, so that gives rise to risk. So there is risk premium. Junk bonds have higher risk premium. You understand that. Now, uh, the interest rate is determined by a number of market forces. Those are economic forces and the issue characteristics. The bond issue may have certain terms and conditions which may affect the riskiness of the bond, riskiness to the bondholders. So uh, that determines the interest rate. Now, the economic factors include the real growth rate, the tightness or ease of capital. Real growth rate. What's a real growth rate? So that has an impact on the interest rate. And the tightness or ease of capital market. Growth rate indicates the opportunities in the market. The tightness or ease of capital market. Well, how is the capital market? If the capital market is having a cash crunch, well, the interest rate will be higher. If the capital market has excess liquidity, then in that case the interest rate will be lower. You understand it. Say our banks have a lot of excess liquidity nowadays. They are not in a position to invest in too many areas. So in that case, the interest rate will be lower. Expected inflation. The inflation if the inflation is higher, yeah, you understand that the inflation premium will be higher. So interest rate will be higher, and the supply and demand for loanable fund. Supply of and demand for loanable fund. Now, loanable, if the supply of and demand for loanable fund, or if the demand is higher, my interest rate will be higher. If the supply is higher, interest rate will be lower. You understand this. So these are the economic factors that determine the interest rate. And the bond characteristics, credit quality. How is the how is the bond's credit quality? Say, what's the possibility that the bond issuer will make default? So that's a concern. That's a serious concern. Good companies will not make default, but the bad companies or companies having low or low financial condition, or the financial condition is not very good. So those have reasonably high uh, credit risk. So credit quality is one issue. Term to maturity, long.
is it a 5-year bond or 10-year bond or 20-year bond? So that determines as well. The long-term bonds are usually considered more risky. Indenture provisions. Bond indenture is the contract. In the indenture, in the bond contract, all terms and conditions are mentioned. Like, is there a call provision? Is there a sinking fund provision? Is the bond convertible? Like this. So if there is a sinking fund provision, that reduces the risk. If there is a call provision, that increases the risk. If there is a convertible provision, that increases the attractiveness of the bond, because there is an opportunity to make extra gain if there is a conversion provision like this. So indenture provisions also determine the riskiness. Like, if it is a mortgage provision, if there is a mortgage provision or the company's assets are mortgaged, so in that case, that will reduce the risk like this. And foreign bond risk. Foreign bond risk, like, I mean, if it is a foreign bond, then certain other risks are there, like exchange rate risk and country risk are there. So these are the major bond characteristics that influence that determines the interest rate. Now, how is the relationship between bond yield, term to maturity, and yield? Time to maturity. If the maturity is longer, as you can see, if the maturity is longer, as you can see, then you see that, I mean, the yield increases like this. So it increases, and later it flattens like this. It increases up to a certain extent, up to a certain time period, then it flattens like this, almost flattens. It is not perfectly flattened, it will almost flatten. So that's a very common pattern of the term structure of bond, term structure of interest rate. So that is, if the term to maturity increases, the interest rate increases, but the rate at which it will increase declines at a certain rate. So the yield curve, although this is a very commonly observed yield curve, this is a very commonly observed yield curve. Like, it increases like this, then it flattens to some extent. And this is a rising yield curve. This is a very common pattern. Declining yield curve is not usually seen. A declining yield curve. I mean, as the maturity increases, the term to maturity increases, the yield will decline. This can happen temporarily when the present yield is artificially or extraordinarily high. In that case, yield will be declining. Might be declining. This might be temporary circumstances, but it is not usually seen. The flat yield curve, I mean, irrespective of the maturity, I mean, the yield curve is flat. I mean, the yield or interest rate will remain the same. I mean, this happens in some extraordinary circumstances as well. I mean, this is not commonly seen, but this can happen. Or a humped yield curve. You see that the yield, increases to some extent, then it starts declining like this. So that's a humped yield curve. Humped yield curve can happen because of the we'll talk about this because of the supply and demand function. Now we're going to discuss this. Now, what are the factors? How do we really explain the term structure of interest rate? Probably you learned this in your earlier core class. Probably in financial market you learned this, but still I'm discussing in brief. আমি সংক্ষেপে একটু আলোচনা করে দিই। There are couple of theories for the term structure. How will be the behavior of the yield curve? The yield curve is the behavior as we are looking at. That will depend on a number of circumstances or number of conditions. There are different theories or hypotheses behind this. Now
we'll discuss some three major hypotheses. One is expectation hypothesis. One is expectation hypothesis. This expectation, and according to this expectation hypothesis, any long-term interest rate, simply represents the geometric mean of current and future 1-year interest rate. So, if you want to estimate a 5-year yield, 5-year maturity yield, then how do you estimate that? Year 1 yield, 1 plus year 1 yield, say R1, 1 plus R2, 1 plus R3, 1 plus R4, 1 plus R5, এরকম এর সবগুলো নিয়ে মাল্টিপ্লাই করে প্রোডাক্ট করে দেন ইউ টেক দ্য স্কোয়ার রুট অফ ইট, এটা থেকে 1/5 এই 1/5 রুট করে দেন আপনি এটা থেকে 1 মাইনাস করতে হবে। আমি এটা বলে ভালোভাবে লিখতে পারলাম না, তাই না? একটু দেখি লিখতে পারি কিনা। ওকে, ওকে, বিষয়টা হলো এখন 1 plus R1 multiplied by 1 plus R2 multiplied by 1 plus R3 multiplied by 1 plus R4 multiplied by 1 plus R5, তাই তো? এটা nth রুট নিতে হবে, nth রুট মানে n হলো 5 এখানে, তাই না? 5 দিতে হবে, 5 nth রুট, এখানে 5 হবে, 5 হোল, এটা থেকে -1, এটা থেকে -1 করতে হবে। -1 করতে হবে। So that gives you nth root করে then -1 করতে হবে। So that gives you the 5-year interest rate. If the term to maturity is 5 years, then interest rate would be like this. So according to expectation hypothesis, any long-term interest rate represents the geometric mean of current and future 1-year interest rate expected to prevail over the maturity of the issue. Now, it can explain any shape of the yield curve. Say why expectation of rising short-term interest rate in future causes a rising yield curve. যদি এটা বলা হয়, কিন্তু আসলে it doesn't hold true in many circumstances. তারপরে this is one explanation. কারণ আমরা অনেক সময় আমরা সবসময় দেখি যে yield curveটা হয়তো rising yield curve most of the cases. তার মানে are we expecting an increase in interest rate all the time? Not necessarily. But এখানে একটা ইন্টারপ্রিটেশন আছে, বাট যদি এটার সাথে একমত হওয়া মুশকিল। Now, the liquidity preference theory. According to liquidity preference theory, long-term security should provide higher returns. Long-term security should provide higher return than the short-term securities. And this is because investors have the preference for liquidity. Investors have the preference for liquidity. The investorদের liquidity preference আছে। So যাদের you prefer, always will prefer to hold cash. সবার ক্যাশ হোল্ড করার একটা প্রবণতা আছে। যেমন হোয়াট ডু ইউ প্রেফার? আপনার যদি বলা হয় যে আপনি আপনার টাকাটা 10 বছরের জন্য ইনভেস্ট করেন, 10 বছর পরে আপনাকে দেওয়া হবে, আপনি তখন খেয়াল করবেন, মনে করবেন যে 10 বছর পরে
এর মধ্যে তো অনেক কিছুই ঘটতে পারে। এমন হতে পারে যে আমি অসুস্থ হয়ে গেলাম, আমার হসপিটালের খরচের জন্য আমার কিছু টাকা দরকার, তাহলে 10 বছর আগে তো আমি টাকাটা পাচ্ছি না। আমার অন্য কোনো জরুরি প্রয়োজন হয়েছে, আমি টাকাটা পাচ্ছি না। হ্যাঁ, আপনার বাসায় একটা ইমার্জেন্সি কোনো খরচ খরচ চলে আসছে, আপনি টাকাটা পাচ্ছেন না, এই হিসাব করবেন তখন। তখন 10 বছর না করে তাহলে আমি 1 বছরের জন্য করব, তাহলে 1 বছরের পরে আমি টাকাটা পেতে পারি, তাহলে আবার দরকারে প্রয়োজনে রিইনভেস্টমেন্ট করব। সো পিপল হ্যাজ এ জেনারেল reluctance to invest in the long term. So if he or she has to invest for long term, then he will ask for extra return. So that's why long-term security should provide higher return than the short-term security, than that of short-term securities. So এটা আপনাকে, according to this theory, the long-term, the yield curve should generally slope upward. এই থিওরি অনুযায়ী কিন্তু যে এই যে এই থিওরি অনুযায়ী yield curve হবে এরকম আপওয়ার্ড স্লোপিং, বোঝা গেছে? আপওয়ার্ড স্লোপিং অ্যাকর্ডিং টু লিকুইডিটি প্রেফারেন্স থিওরি। অ্যান্ড আমার মনে হয় দিস ইজ দ্য মোস্ট অ্যাকসেপ্টেবল থিওরি আর কি। এর সাথে সেগমেন্টেশন থিওরি কিছুটা আসতে পারে, দিস ইজ দ্য মোস্ট অ্যাকসেপ্টেবল থিওরি আর কি। তো এই যে ইট শুড স্লোপ আপওয়ার্ড, এই যে এবং যদি অন্য কোনো ইয়ে থাকে, ফ্যাক্টর থাকে, তার কারণে কিছু এর ভ্যারিয়েশন হতে পারে। সো লিকুইডিটি প্রেফারেন্স থিওরি, ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দিস, এবং এটা পড়ে এসছেন আপনারা। And the third is segmented market hypothesis. আপনার এমন হতে পারে যে different institutional investors have different maturity needs. So the demand for and supply of securities in the short-term securities or medium-term securities or the long-term securities. There are three different market. So মনে করেন যে short-term, long-term, medium-term, short-term, medium-term and long-term. এই তিনটা market. Short-term, medium-term, long-term. So the demand for short-term security and the supply of short-term security, that will determine the short-term interest rate. The demand for medium-term security and supply of medium-term security, that will determine the medium-term interest rate. The demand for long-term security and supply of long-term security will determine the long-term interest rate. And based on this, the yield curve will form. And this can shape, according to this theory, it can take any shape, যে কোনো shape হতে পারে. It can be a rising yield curve, it can be a declining yield curve, it can be a humped yield curve. Humped yield curve explain করার জন্য segmented market hypothesis is appropriate. Humped yield curve explain করার জন্য segmented market hypothesis. Humped yield curve বলতে যেটা একটু আগে দেখানো হলো, প্রথমে একটু এরকম বাড়বে, তারপর এভাবে কমে আসবে, তাই না? এই যে এই হাম্পড yield curve যেটা একটু আগে দেখানো হচ্ছে। তো এই হাম্পড yield curve explain করার জন্য segmented market hypothesis is appropriate. Anyway, so these are the common theories, common hypotheses explain the term structure of interest rate. Any questions up to this? Now, depending on the term structure, you can develop your strategy. After you can develop a strategy to invest in bonds. So আপনি যে what yield you are expecting, সেটা আপনি determine করতে পারেন based on these theories. So bond investors use prevailing yield curve to predict the shapes of future yield curve. এটা হয়ে থাকে যে প্রিভেলিং yield curve দিয়ে তারা ফিউচার yield curve প্রেডিক্ট করতে চাইবে, সেটাই usually that happens. And the maturity segments that are expected to explain the greater yield changes give investors largest potential price change opportunities. So এটা দেখবে যে where there is possibility of a greater change, or try to understand if you can predict the interest rate, then you can choose appropriate fixed income security that will provide you highest possible capital gain. So সেটা নিয়ে আপনি you can develop your
বন্ড ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি, যেটা নিয়ে আমরা একটু পরে আলোচনায় আসতেছি। তো we have to, the issue is you have to predict the market yield or the interest rate. If you can predict the interest rate কেমন হবে, বাড়বে না কমবে, কোন সেগমেন্টে বাড়বে, এটা যদি আপনি প্রেডিক্ট করতে পারেন, then you can predict the you can adopt the appropriate strategy to maximize your return. Now bond price is a function of, আমরা একটু আগে এগুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে, bond price is a function of par value. Bond price is a function of par value, coupon, par value, it is 1000 taka bond or 100 taka bond, coupon, years to maturity, and prevailing interest rate, market interest rate. So all these will determine the bond price. Now some important relationships, bond price and yield. Well, how is the relationship between these two, bond price and yield? How is the relationship? Now 5 important relationships. You got to memorize this. I mean, you got to understand this very well. First, very simple, it's not difficult, but you got to understand this very well. The first one, bond prices move inversely to bond yields. Bond prices move inversely to bond yield. Bond prices move inversely to bond yields. So if bond yield decreases, bond price will go up. If bond yield increases, bond price will go down, like this. So bond prices will move inversely to bond yields. So that's the first one. The second one, for a given change in yield, long-term maturity bonds post higher price changes. Thus, bond price volatility is directly related to maturity. For a given change in yields, long-term maturity bonds will post higher price changes. Say if the say market yield declined by 1%, মনে করেন মার্কেটে ইন্টারেস্ট রেট 1% কমে গেছে, সো ইন দ্যাট কেস বন্ড প্রাইস বেড়ে যাবে, তাই তো? কোন ধরনের বন্ডের প্রাইস বেশি বাড়বে? bonds with longer maturity. Bonds with longer maturity will have higher or larger price change, higher price change. তাদের প্রাইস চেঞ্জটা বেশি হবে, যার ম্যাচুরিটি বেশি তার প্রাইস চেঞ্জটা বেশি হবে, এটা বলা হচ্ছে। সো আপনি ইউ ক্যান ডেভেলপ দি স্ট্র্যাটেজি, যখন আপনি দেখতেছেন যে ইন্টারেস্ট রেট ইজ গোইং টু ডিক্লাইন, তাহলে বন্ড প্রাইস বেড়ে যাবে। তাহলে বন্ড প্রাইস বাড়লে কোন ধরনের বন্ড প্রাইস বাড়বে? লং টার্ম বন্ড প্রাইস। সো ইউ পারচেজ লং টার্ম বন্ড so that you can get maximum benefit, তাই না? তো প্রাইস চেঞ্জের বেনিফিটটা নিতে পারেন। Any questions? Third, price volatility increases at a diminishing rate. Price volatility যেমন লং টার্ম বন্ডের প্রাইস বেশি বাড়বে, তাই না? তো যেমন 1 বছরের বন্ডের চেয়ে 2 বছরের বন্ডের প্রাইস বেশি বাড়বে, 2 বছরের চেয়ে 3 বছরের বন্ডের প্রাইস আরো বেশি চেঞ্জ হবে, তাই না? 3 বছরের থেকে 4 বছরের বন্ড আরো বেশি চেঞ্জ হবে, 4 বছর থেকে 5 বছরের থেকে বন্ড আরো বেশি চেঞ্জ হবে, তাই তো? কিন্তু এই চেঞ্জটা, দিস চেঞ্জ increases at a diminishing rate. This change increases at a diminishing rate. Maturity, with the increase in maturity, the bond price change will be higher, but this increase, price volatility increases at a diminishing rate. So it's not a linear relationship. So এটা অনেকটা এরকম ধরনের হবে, একদম স্ট্রেট লাইন হবে না, এরকম স্ট্রেট লাইন হবে না, অনেকটা যেটা বলছিলাম একটু এই ধরনের, এই যে ডিমিনিশিং রেটে হবে, এরকম। নাও নেক্সট ইজ price movements resulting from equal absolute increase or decreases in yield are not symmetrical. এটা একটু বোঝার চেষ্টা করেন, are not symmetrical. যেমন if there is 2% change in market interest rate, 2% change in market interest rate, মার্কেট ইন্টারেস্ট রেট যদি 2% বাড়ে, আর তাহলে বন্ড প্রাইস কমে যাবে, তাই না? মার্কেট ইন্টারেস্ট রেট যদি 2% বাড়ে তাহলে বন্ড প্রাইস কমে যাবে, আর মার্কেট ইন্টারেস্ট রেট যদি 2% কমে যায় তাহলে বন্ড প্রাইস বেড়ে যাবে, তাই তো? এখানে বেড়ে যাবে, বন্ড প্রাইস বেড়ে যাবে, আর এখানে বন্ড প্রাইস কমে যাবে, তাই তো? এই যে 2% বাড়লে, if the market interest rate increases by 2%, bond price will decline.
if the market interest rate declines by 2%, bond price will increase. এই যে যেটা ডেক্লাইন হবে আর যেটা ইনক্রিজ করবে, দিস টু আর নট দ্য সেম। 2% ইন্টারেস্ট রেট যদি 2% বাড়ে, যত টাকা কমবে বন্ড প্রাইস, আর ইন্টারেস্ট রেট যদি 2% কমে যায়, বন্ড প্রাইস যত টাকা বাড়বে, এই দুইটা কিন্তু সমান না, এই দুইটা সিমেট্রিক্যাল না, একই হবে না। আপনি 2% বাড়লে হয়তো 100 টাকা বন্ড প্রাইস বেড়ে যাবে, কমে যাবে, 100 টাকা বন্ড প্রাইস কমে যাবে। আর 2% যদি কমে যায়, তাহলে বন্ড প্রাইস হয়তো বাড়বে হয়তো 105 টাকা, দুইটা সমান না। বুঝে গেছে? এটাই বলা হয়েছে যে increases price movements resulting from equal absolute increases or decreases in yield are not symmetrical. দুইটা সমান হবে না। Did you understand this? Any questions? Any questions? স্যার এখানে যেটা বললো যে ডিমিনিশিং রেটে প্রাইসটা চেঞ্জ হয়, কিন্তু স্যার আমরা তো যেটা বেসিক জিনিস জানি যে টার্ম যত বাড়বে রিস্ক তত বাড়বে, তার মানে হচ্ছে মানে প্রাইস তো তত বাড়ার কথা, ডিমিনিশিং রেটে কেন স্যার? এটা হলো যে ম্যাচুরিটির সাথে, যেটা প্রাইস যত বাড়ে সেটা লিকুইডিটি প্রেফারেন্স থিওরি অনুযায়ী, কিন্তু টার্ম টু ম্যাচুরিটি যখন বাড়ে, তখন টার্ম টু ম্যাচুরিটি বাড়লে তখন তার ইলটা বাড়তে থাকে, ইন্টারেস্ট রেটটা মানে ইলটা বাড়তে থাকে, কিন্তু যে হারে বাড়বে সেটা ডিমিনিশিং রেটে বাড়বে, এটাই নিয়ম। এর অনেকগুলো এক্সপ্লানেশন আছে, আমরা পরবর্তীতে এটা আসতেছি। দ্যাটস আ কমন বিহেভিয়ার, এই বিহেভিয়ার গুলো অবজার্ভ করা হয়েছে, সো ডিমিনিশিং রেটেই বাড়ে। তো এটা আপনারা যেটা এর সাথে বলছেন যে কোন থিওরি, লিকুইডিটি প্রেফারেন্স থিওরির অনুযায়ী, হ্যাঁ লিকুইডিটি প্রেফারেন্স থিওরির অনুযায়ী সেখানে ওই একই কথা বলা হচ্ছে, লিকুইড দ্যার ইজ প্রেফারেন্স ফর লিকুইডিটি, এবং যখন এটা লং টার্ম হবে তখন হ্যাঁ ইন্টারেস্ট রেট ইজ এক্সপেক্টেড টু ইনক্রিজ, কিন্তু সেটা যে স্ট্রেট লাইন হবে এটা তো বলা হয়নি, ঠিক আছে? ওই বিষয়টা এরকমই। সো একদম স্ট্রেট লাইন কখনোই হবে না, এটা ডিমিনিশিং রেটই হবে। এটাও দ্যাটস আ থিওরি, দ্যাটস এন অবজারভেশন ইউ গট টু লার্ন। এবং এই থিওরির পিছনে কিছু যুক্তি আছে, যেটা আমরা পরবর্তীতে কিছু আলোচনা আসবে যখন আমরা ডিউরেশন আলোচনা করব। এনি আদার কোয়েশ্চেন্স? Next is higher coupon bonds. Higher coupon issues show a smaller percentage change, a smaller percentage price fluctuation for a given change in yield. Higher coupon bonds show smaller percentage fluctuation. So higher coupon bond, যদি higher coupon bond will show a smaller percentage price fluctuation. If the coupon rate is higher, in that case price fluctuation will be relatively lower. If the coupon rate is lower, then price change will be relatively higher. তাহলে এটাও this can be taken to develop a trading strategy. যদি দেখেন যে মার্কেটে ইন্টারেস্ট রেট বাড়তে পারে, তাহলে বন্ড প্রাইস কমে যাবে, তাই না? সেক্ষেত্রে আপনি হায়ার কুপন বন্ড কিনবেন, তাহলে মানে ইন্টারেস্ট রেট বাড়ার কারণে যদি বন্ড প্রাইস কমলেও সেটা যদি কমে, সেটা দ্যাটস এ স্ট্র্যাটেজি। হ্যাঁ, আবার অন্যদিকে যদি ইফ there is possibility of decline in a market interest rate, in that case you should buy a low coupon bond. Low coupon bond কিনলে তাহলে প্রাইস ইনক্রিজটা বেশি হবে। So এটা you can develop a strategy based on the relationship. Now we move on to the maturity effect. যেটা ম্যাচুরিটি ইফেক্ট সম্বন্ধে আমরা একটু আগে যেটা আলোচনা করছিলাম, the maturity effect, যে the longer maturity bond experienced the greater price volatility. এটা হবে যে লং ম্যাচুরিটি হলে প্রাইস ভলাটিলিটি বেশি হবে, আর প্রাইস ভলাটিলিটি ইনক্রিজড at a decreasing rate of maturity. The price volatility, price will increase, but the increase will be at decreasing rate. So it will not be a straight line, it will be like this. এরকম ধরনের হবে, বুঝে গেছে? Now coupon effect, coupon effect, there is inverse relationship between coupon rate and price volatility. The inverse relationship between coupon rate and price volatility, যেটা একটু আগে আমরা আলোচনা করলাম, যে কুপন রেট যদি বেশি হয় তাহলে প্রাইস ভলাটিলিটি কম হবে, কুপন রেট যদি কম হয় তাহলে প্রাইস ভলাটিলিটি বেশি হবে। সো দ্যাটস দ্য রিলেশনশিপ। এখানে এর কিছু এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে, সেটা একটু
দেখেন যে প্রাইস ভোলাটিলিটি কার বেশি, 7% কুপন আর 10% কুপন। হ্যাঁ, এটার আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে ভ্যালু অফ বন্ড, এই যে 7% কুপন, যদি এটা প্রাইস চেঞ্জ হয়েছে হলো 1009, টোটাল ভ্যালু অফ বন্ড, আর চেঞ্জ ইন বন্ড ইজ 2.9%। আর এটা 10 ইয়ার বন্ডের ক্ষেত্রে এটা দেখানো হয়েছে যে 10 ইয়ার বন্ডের ক্ষেত্রে কেমন হয়েছে, 20 ইয়ার বন্ডের ক্ষেত্রে, 30 ইয়ার বন্ডের ক্ষেত্রে স্ট্রেট লাইন আকারে হয়নি, এটা it is increases at a decreasing rate আর কি। এনিওয়ে, এইটা দিস রিলেশনশিপ উইল হোল্ড টু। এখানে গ্রাফিক্যালি একটু দেখানো হয়েছে কোথাও, আমি একটু দেখে নিই, এটা বোধহয় এখানে দেখানো হয়নি। দেন এই যে 0% কুপন, 3% কুপন, 8% কুপন, 12% কুপন, এর যে চেঞ্জ, কুপন রেট যত বাড়ছে তার এই যে প্রাইস চেঞ্জটা কমে আসতেছে, রিলেটিভলি ভোলাটিলিটি কম হবে। আর যদি প্রাইস কুপন রেট যদি কম হয় তাহলে প্রাইস ভোলাটিলিটিটা বেশি হবে। yield effect, the yield effect, if yield changes by a constant percentage, the change in the bond price is larger when the yields are at higher level. If yield changes by a constant percentage, the change in bond price is larger when the yields are at higher level. যদি yield যদি বেশি উপরের দিকে হয় তাহলে চেঞ্জ ইন বন্ড প্রাইস ইজ হায়ার। যেমন লোয়ার এন্ডে যে যখন ইনক্রিজ হবে 2%, লোয়ার এন্ডে যদি 2% ইনক্রিজ হয়, যেমন মার্কেট ইন্টারেস্ট রেট এখন 5%, এখন যদি 2% বাড়ে তাহলে যে বন্ড প্রাইস হবে, আর মার্কেট ইন্টারেস্ট রেট এখন 14%, তখন যদি 2% বাড়ে তখন যে বন্ড প্রাইসের চেঞ্জ হবে সেটা দুইটা সমান হবে না, বরং এটা বেশি হবে। If the yield changes by a constant basis point, the change in bond price is larger when the yields are at a lower level. যদি কনস্ট্যান্ট বেসিস পয়েন্টে যদি চেঞ্জ, বেসিস পয়েন্ট বোধহয় আপনারা বুঝেন যে 1%-এর 100 ভাগের 1 ভাগ, সেটা 1 বেসিস পয়েন্ট। এটা বোধহয় আপনারা শুনেছেন কি, 1 বেসিস পয়েন্ট, constant basis point. The change in bond price is larger when the yields are at lower level. Change in the bond price এর চেঞ্জ বেশি হবে যখন yields at the lower level. লোয়ার লেভেলে যখন থাকবে তখন বন্ড প্রাইসের চেঞ্জটা বেশি হবে। সো অ্যাকর্ডিংলি ইউ ক্যান ডেভেলপ এর স্ট্র্যাটেজি। তো আমরা যে উই ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ইন্টারেস্ট রেট সেন্সিটিভিটি অফ বন্ড প্রাইস। বন্ডের যে ইন্টারেস্ট রেট সেন্সিটিভিটি সেটা আমরা বোঝার চেষ্টা করি। দিস ইন্টারেস্ট রেট সেন্সিটিভিটি ইজ মেজার্ড বাই ডিউরেশন। ইন্টারেস্ট রেট সেন্সিটিভিটি ইজ মেজার্ড বাই ডিউরেশন। ডিউরেশনের মাধ্যমে আমরা ইন্টারেস্ট রেট সেন্সিটিভিটি আমরা মেজার করে থাকি। নাও হোয়াট ইজ দিস ডিউরেশন? ডিউরেশন, এটা একটু আপনাদের বুঝতে হবে ডিউরেশন বিষয়টা, যে ডিউরেশন ইজ এ মেজার অফ ইন্টারেস্ট রেট সেন্সিটিভিটি। ডিউরেশন ইজ এ মেজার অফ ইন্টারেস্ট রেট সেন্সিটিভিটি। নাও ইন্টারেস্ট রেট সেন্সিটিভিটি অফ বন্ড। সো আসলে এটা নিয়ে অনেক আলোচনা আছে, কিন্তু সব কিছু একসাথে দেওয়া মুশকিল, বাট আপাতত এটা বোঝেন ডিউরেশন ইজ এ মেজার অফ ইন্টারেস্ট রেট সেন্সিটিভিটি, এবং এতটুকু বোঝেন। এবং ইন্টারেস্ট রেটে কিন্তু ইন্টারেস্ট রেট রিস্কের দুইটা কম্পোনেন্ট আছে, ওয়ান ইজ রিইনভেস্টমেন্ট রিস্ক, একটা হলো প্রাইস রিস্ক। একটা রিইনভেস্টমেন্ট রিস্ক, একটা হলো প্রাইস রিস্ক। এটা বোধহয় অন্য ক্লাসে একটা বলেছি আমি। প্রাইস, হোয়াট ইজ দিস প্রাইস রিস্ক? যেমন যদি ইন্টারেস্ট রেট 2% বেড়ে যায় তাহলে কি হবে? মার্কেট বন্ড প্রাইস কমে যাবে, তাই তো? আবার ইন্টারেস্ট রেট যদি 2% বাড়ে তাহলে বন্ড হোল্ডারের যে ইন্টারেস্ট পাবে পিরিয়ডিক্যালি, সেটা হায়ার রেটে রিইনভেস্ট করতে পারবে, তাই না? তো এই যে ইন্টারেস্ট রেট চেঞ্জের একটা কিন্তু দুইটা ইফেক্ট আছে। ওয়ান ইজ প্রাইস রিস্ক, প্রাইস বন্ডের প্রাইস চেঞ্জ হয়ে যাবে। আর একটা ইফেক্ট আছে হলো যে বন্ড হোল্ডাররা যে কুপন পেমেন্ট গুলো পাবে সেটা রিইনভেস্ট করবে এট হায়ার রেট। তাহলে এখানে প্রাইস, যে প্রাইস যেটা ফল করবে সেটা অফসেট করবে কিছুটা বাই দি
রিইনভেস্টমেন্ট রিস্ক। তো যে এই দুইটা অপোজিং ইফেক্ট, হ্যাঁ, এটা duration is the number of years required to offset the price risk by the reinvestment risk. হ্যাঁ, এটা কত বছর হলে কত বছরে এই প্রাইস রিস্ক রিইনভেস্টমেন্ট রিস্ককে অফসেট করে আর কি। তো যাই হোক, এটা বললে এখনই আপনাদের জন্য বোঝা খুব মুশকিল, বইতেও আসলে এইভাবে লেখা নেই। তারপরে আপনারা আপাতত জানেন যে ডিউরেশন ইজ এ মেজার অফ ইন্টারেস্ট রেট সেন্সিটিভিটি, যে ইন্টারেস্ট রেটের সাথে প্রাইসটা কিভাবে ফ্লাকচুয়েট করে, ইন্টারেস্ট রেট বাড়া বা কমার সাথে প্রাইসটা কতটুকু ফ্লাকচুয়েট করবে। সো দ্যাট ইজ মেজার্ড বাই ডিউরেশন। উইল ডিসকাস দ্য Macaulay duration, then we'll discuss modified duration, we'll discuss effective duration, and so on. And there is empirical duration as well. So what is this duration? How do you estimate duration? Now look at this formula, big formula. এই ফর্মুলা আপনাদের করতে হবে, সবাইকে করতে হবে। Now duration is equal to summation of present value of coupon payments. দেখছেন, summation of present value of coupon payments, coupon net, summation of present value of cash flows from the বন্ডের থেকে যে ক্যাশ ফ্লো এক্সপেক্ট করা হচ্ছে, দ্যাট ক্যান বি ইন্টারেস্ট অর প্রিন্সিপাল পেমেন্ট, যে কোনো সবগুলোই। সো সামেশন অফ ক্যাশ ফ্লোস ফ্রম দ্য বন্ড at time t, সে তার প্রেজেন্ট ভ্যালু নিয়ে multiplied by t, is a summation of cash flow multiplied by t means time period, divided by 1 plus I to the power t, আপনি এটা ডিসকাউন্টিং করলেন at the 1 plus I whole divided by bond price, it is summation of cash flow discounted at the rate of I. তো এখানে এই দুইটার উপরে আর নিচের সাথে পার্থক্য কি দেখছেন? পার্থক্য এতটুকুই, এখানে খেয়াল করে দেখেন, এখানে টি দিয়ে মাল্টিপ্লাই করা হচ্ছে, ক্যাশ ফ্লো মাল্টিপ্লাইড বাই টি। টি মিনস যেমন পিরিয়ড যদি 1 হয় তাহলে 1 ইয়ার, সি মাল্টিপ্লাইড বাই 1। পিরিয়ড যদি 2 হয়, যেমন 2 সেকেন্ড ইয়ার, তাহলে সি মাল্টিপ্লাইড বাই 2। পিরিয়ড যদি 3 হয় তাহলে ক্যাশ ফ্লো যেমন 10 টাকা মাল্টিপ্লাইড বাই 3, এরকম ইট উইল বি লাইক দিস। So that comes to summation of t multiplied by present value of cash flow divided by present value of cash flow price. Hey, that's what it be. So that gives the Macaulay's duration. Now Macaulay's duration is a kind of approximation. How do you estimate the Macaulay's duration? Macaulay's duration আমরা কিভাবে করব, এস্টিমেট করব, আমরা সেটাতে এখন আসতেছি। এনএসি দেখা যাচ্ছে? এক্সেল ফাইল কি দেখা যাচ্ছে? না স্যার, দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা, আমাকে স্টপ শেয়ার করে আসতে হবে। আচ্ছা, আমরা একটা ডিউরেশন এস্টিমেট করতেছি। দেখেন, আমরা একটা ডিউরেশন এস্টিমেট করতেছি, আপনারা একটু খেয়াল করেন। যেমন ম্যাকাউলেস ডিউরেশন এস্টিমেট করার জন্য আপনাকে কি করতে হবে? ইউ হ্যাভ টু এস্টিমেট দ্য ক্যাশ ফ্লো ফার্স্ট। যেমন আমি যদি নেই 1000 টাকা বন্ড, কুপন ইন্টারেস্ট 8%, কত পার্সেন্ট কুপন? 8%। ইল্ড মানে মার্কেট ইন্টারেস্ট রেট 10%। ম্যাচুরিটি, তাহলে এই বন্ডের প্রাইস পার ভ্যালুর চেয়ে কম হবে না বেশি হবে? এই বন্ডের প্রাইস পার ভ্যালুর চেয়ে কম হবে না বেশি হবে? কম হবে স্যার। কম হবে, কারণ এই যে মার্কেট ইন্টারেস্ট রেট 10% আর কুপন হলো 8%। তো মার্কেট ইন্টারেস্ট রেট যেহেতু বেশি আর কুপন কম, সেজন্য এই বন্ডের মার্কেট ভ্যালু হবে কুপন পার ভ্যালুর চেয়ে কম, তাই তো? আচ্ছা, ম্যাচুরিটি 5 ইয়ার্স। এবার দেখেন তো ক্যাশ ফ্লো কি? ক্যাশ ফ্লোজ আর ইন দ্য ফার্স্ট ইয়ার, এট দ্য এন্ড অফ ফার্স্ট ইয়ার আমরা অ্যানুয়াল ইন্টারেস্ট রেট অ্যাসিউম করছি, সেমি অ্যানুয়াল বা কোয়ার্টারলি না, আমরা সিম্পলিসিটির জন্য। সো ফেস ভ্যালু 1000 টাকা and coupon 8%. So
8% of 1,000 টাকা, that comes to 80 টাকা in the first year. Second year 80 টাকা, third year 80 টাকা, fourth year 80 টাকা, fifth year 80 টাকা plus the principal amount 1,000 টাকা. So these are the cash flows. For the 5-year bond. 5-year bond cash flow আমার এই এতটুকু. Any questions? কোনো প্রশ্ন আছে? আচ্ছা ঠিক আছে. আর যেহেতু মার্কেট ইল 10%, সো ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর গুলো এটা। আর প্রেজেন্ট ভ্যালু অফ ক্যাশ ফ্লো আমরা এস্টিমেট করতে পারি, প্রেজেন্ট ভ্যালু অফ ক্যাশ ফ্লো দিস মাল্টিপ্লাইড বাই দিস। এনি কোশ্চেন্স? তাহলে এবার দেখেন, এই প্রেজেন্ট ভ্যালু অফ ক্যাশ ফ্লো ইজ ইকুয়াল টু দ্য বন্ড প্রাইস, তাই না? প্রেজেন্ট ভ্যালু অফ ক্যাশ ফ্লো ইজ ইকুয়াল টু বন্ড প্রাইস, এই যে আমরা প্রেজেন্ট ভ্যালু যেটা হাইলাইট করেছি, প্রেজেন্ট ভ্যালু অফ ক্যাশ ফ্লো, এটা দিস ইজ দ্য বন্ড প্রাইস। প্রেজেন্ট ভ্যালু অফ ক্যাশ ফ্লো কত হয় দেখেন, টোটাল প্রেজেন্ট ভ্যালু অফ ক্যাশ ফ্লো 924। হ্যাঁ, যেটা আমরা একটু আগে যেটা বলছিলাম যে পার ভ্যালু হচ্ছে তার বন্ডের প্রাইস কম হবে, দেখছেন পার ভ্যালু হচ্ছে বন্ডের প্রাইস কম, 924 সামেশন করার পরে 924, দেখেছেন? এখন আমাকে যেটা করতে হবে, আই হ্যাভ টু টেক দ্য প্রাইস, প্রেজেন্ট ভ্যালু ডিভাইডেড বাই প্রাইস, প্রেজেন্ট ভ্যালু ডিভাইডেড বাই প্রাইস, দ্যাট ইজ প্রাইসের কত ফ্র্যাকশন প্রেজেন্ট ভ্যালু। তাহলে 924, then 924 is the bond price, 924 is the bond price, তাই না? এই 924 bond price, bond price, so 72.7272 divided by 924, that comes to 0.078. বোঝা গেছে? বুঝতে পেরেছেন? জি স্যার, বুঝছি। 66 multiplied by 66.115 divided by 924 something, so that makes 0.0715. 60.105 divided by 924 something, so that makes 54 divided by 924, so that makes 670 divided by 924, that makes Any questions up to this? Eta niye kono question? Now things are simple, এখন যেটা হলো যে এখন হলো দিস মাল্টিপ্লাইড বাই টি, টি দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে। টি কত এখানে, যেমন প্রথমটার হলো টি হলো 1, 1 বছর, তাই না? সো 0.078693 মাল্টিপ্লাইড বাই 1 ইজ ইকুয়াল টু দিস, ঠিক আছে? দেন 0.071540 মাল্টিপ্লাইড বাই 2, দ্যাট মেক্স 0.1430। বুঝে গেছে? এনি কোশ্চেন্স? 0.065036 multiplied by 3, t দিয়ে মাল্টিপ্লাই করছি, তাই তো? সো that is equal to 0.1951, 0.0591 124 multiplied by 4, 0.23649, তাই তো? Then 0.725607 multiplied by 5, that makes 3.628. হয়েছে? এই যে এই ফিগারগুলো আমরা পেলাম, টি দিয়ে মাল্টিপ্লাই করেছি, টি মাল্টিপ্লাইড বাই প্রেজেন্ট ভ্যালু, প্রেজেন্ট ভ্যালু টু প্রাইস। সো এটা সামেশন করলে আমি ডিউরেশন পেয়ে যাব। এটা সামেশন কত? 4.28, 4.281412, 4.281412, 4.281412, এটা সামেশন করলে পাবেন, তাই তো? এটাই ডিউরেশন, দ্যাট ইজ ডিউরেশন। বুঝে গেছে? ডিড ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ডিউরেশনটা কি এক্সপ্লেইন করে? মানে এটা আমরা আসতেছে ডিউরেশন, আমরা ইন্টারেস্ট রেট চেঞ্জ হওয়ার সাথে আমরা বন্ড প্রাইস কত চেঞ্জ হবে সেটা আমরা মেজার করতে পারবো, একটু পরে আসতেছি। আগে ডিউরেশন এস্টিমেট করাটা শিখেন। ডিউরেশন ইজ এ মেজার অফ ইন্টারেস্ট রেট সেন্সিটিভিটি। তো ডিউরেশন বেশি মানে আপনার যে ইন্টারেস্ট রেট সেন্সিটিভিটি বেশি। বুঝে গেছে? তো আপাতত এতটুকু বুঝেন, তারপরে আমরা যখন অ্যাপ্লিকেশনে আসতেছি তখন যে আমরা এখানে দেখবেন যে ডান পাশে আছে, দেখেন এই যে পার্সেন্টেজ প্রাইস চেঞ্জ, পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন প্রাইস, ডিউরেশন বেশি হলে 4.28 যদি হয়, তাহলে ইন্টারেস্ট রেট যদি 1% বাড়ে তাহলে প্রাইস, বন্ডের প্রাইস চেঞ্জ করতে হবে, সেটা আমরা এস্টিমেট করতে পারবো। একটু পরে সেটা আসতেছি। আপাতত ডিউরেশন এস্টিমেট করা শিখতে হবে। না, আমি এখন যেটা দিচ্ছি আপনাকে, আমি যে প্রবলেমটা দিচ্ছি সেটা হলো আপনাদেরকে মনে করেন
Oh. আমি আপাতত এই ফিগারগুলো ভুলে যান, এগুলো ভুলে যান। এটা 1000 টাকা বন্ড, ঠিক আছে? ওকে, and coupon rate is 12%. Yield is 9%, and maturity 8 years. Duration কত? D equal to how much? Estimate করুন, বুঝে গেছে? পার ভ্যালু হলো, পার ভ্যালু 1000, coupon 12%, yield 9%, maturity 8 years. Maturity 8 years. হ্যাঁ, একটু সবাই এস্টিমেট করে ফেলেন। এভরিবডি, সবাই করবেন।
What's your estimate? Sir, 5.75. 5.75. Any other estimate? আর কারো হয়েছে? Anybody else? হৈমন্তী সরকার ক্লাসের পরে আমার সাথে কথা বলবেন। হৈমন্তী সরকার। জি স্যার। করেছেন, আপনি প্রবলেম করেছেন? স্যার চেষ্টা করছি। স্যার 3.898 আসে। 3.8। আচ্ছা ঠিক আছে। এনি আদার? আর কারো হয়েছে? পারভেজ কত হয়েছে? পারভেজ? স্যার আমি একবার ভুল করেছিলাম, আমি আবার করতেছি প্রথম থেকে। কম্পিউটার সামনে এক্সেলে করতে আপনি এত সময় লাগে নাকি? আমাদের এখন অনেক অনেক দূর যেতে বাকি। এই যে ডিউরেশন এস্টিমেট করা, তারপরে মডিফাইড ডিউরেশন এস্টিমেট করা দেন প্রাইস চেঞ্জ এস্টিমেট করা, তারপরে কনভেক্সিটি এস্টিমেট করা। আপনি ডিউরেশন এস্টিমেট না করতে পারলে আর সামনে প্রসিড করতে পারবেন না। কথা বুঝছেন? যা শেখার এখনই শিখে ফেলেন। হুম।
স্যার 5.75 আসছে স্যার। 5.75. Okay, ঠিক আছে, let us try. আমরা ট্রাই করে দেখি। কুপন রেট কত বলেছি? কুপন রেট কত? 12%। 12%। 12%। আর yield 9%। 9%। 9%. And maturity 8 years. 5.7507. Yeah, জি স্যার, এটা আসছে। 5.75. ঠিক আছে, একটু দেখে নেন সবাই। 8 year bond, সুতরাং এই যে আপনার ক্যাশ ফ্লো হলো যেহেতু 12% বন্ড, 12% কুপন, so 1000 divided by 1000 multiplied by 12, 12%, so that makes 120 taka every year coupon interest, and in the 8th year principal amount যোগ করলে 1120. Present value factor at an interest rate of 9%, 9% present value factor এই, so present value of cash flow আর সামেশন যদি করেন তাহলে ইউ গেট দ্য বন্ড ভ্যালু। তো বন্ড ভ্যালু হলো 1166, তাই তো 1166। তাহলে দেখেন কুপনের চেয়ে কুপন ইল্ডের চেয়ে কুপন বেশি, সুতরাং এটা বন্ড প্রাইস 1000 টাকার বেশি হবে, এটাই স্বাভাবিক, তাই তো 1166। So 1166 divided 110 divided by 1166 is 0.09. 101 divided by 1166 0.08. এভাবে 562 divided by 1160 0.482. Now a present value to price ratio multiplied by time t দিয়ে multiply করলে t equal to 1 দিয়ে multiply করলে এটা হবে, 2 দিয়ে multiply করলে এটা হবে, 3 দিয়ে যদি এটাকে multiply করেন এটা হবে এরকম। সো আমার ডিউরেশন আসতেছে এটা যোগ করলে 5.7507. এনি কোশ্চেন্স? কারো বুঝতে বাকি আছে? এটা না বুঝলে নেক্সট আর প্রসিড করতে পারবেন না, তখন কান্নাকাটি করতে হবে। বুঝে গেছে? Any questions at all? Now we move on to modified duration. Modified duration, DMOD, modified duration. So how do you estimate modified duration? Modified duration আমরা এখন আসতেছি। আমি একটু স্লাইডে ব্যাক করি আবার। স্লাইডে একটু ব্যাক করে তারপরে মডিফাইড ডিউরেশন আমরা আসতেছি, দেন প্রাইস চেঞ্জটা আমরা এস্টিমেট করব। DMOD. Now the characteristics of duration. Macaulay's duration has certain characteristics. Now duration of a bond with coupon is always less than the term to maturity. Duration of a bond with coupon, at a coupon bearing bond, duration will always be less than the term to maturity. And term to maturity যেটা আছে তার চেয়ে এটা ডিউরেশন কম হবে। যেমন আপনারা দেখেছেন 8 ইয়ার বন্ডের ডিউরেশন হয়েছে 5.75, তাই না? তো কোন ইন্টারেস্ট বেয়ারিং বন্ডের কুপন ডিউরেশন হবে will be less than the term to maturity. That is one characteristics. Second characteristics, zero coupon bond. Zero coupon bonds duration will be equal to its maturity. Zero coupon bonds duration is equal to its maturity. If the maturity period is 5 years, and if it is a zero coupon bond, then তাহলে এর ডিউরেশন হবে 5 years. 5 year zero coupon বন্ডের ডিউরেশন 5 years. 8 year zero coupon বন্ডের ডিউরেশন 8 years. 10 year zero coupon বন্ডের
ডিউরেশন 10 years এরকম সেম হবে। পরে জিরো কুপন বন্ডস, ডিউরেশন ইজ ইকুয়াল টু ম্যাচুরিটি। Duration and coupon are inversely related. Duration and coupon are inversely related. So duration এবং coupon দুইটা inversely related, তাদের মধ্যে inverse relationship। কুপন বেশি হলে ডিউরেশন কম হবে, কুপন কম হলে ডিউরেশন বেশি হবে এরকম। Any questions? There is a positive relationship between term to maturity and duration. There is positive relationship between term to maturity and duration. The term to maturity সাথে ডিউরেশনের সম্পর্ক পজিটিভ। যদি টার্ম টু ম্যাচুরিটি যদি বাড়ে, ডিউরেশনে বাড়ে, এর বিষয়টা এরকম। টার্ম টু ম্যাচুরিটি যদি বেশি হয় তাহলে ডিউরেশনে বেশি হবে, এটাই। টার্ম টু ম্যাচুরিটি কম হলে ডিউরেশনে কম হবে। But duration increases at a decreasing rate with the maturity. The as the term to maturity increases, duration will also increase, but duration will increase at a decreasing rate with maturity. Now, YTM, yield to maturity and duration, these two are inversely related. Yield to maturity যদি বেশি হয় ডিউরেশন কম হবে, yield to maturity যদি কম হয় ডিউরেশন, yield to maturity যদি বেশি হয় তাহলে ডিউরেশন কম হবে, আর yield to maturity যদি কম হয় ডিউরেশন বেশি হবে। yield to maturity যদি কম হয় তাহলে ডিউরেশন বেশি হবে, yield to maturity যদি বেশি হয় তাহলে ডিউরেশন কম হবে। তাহলে এটা those are inversely related. And sinking fund provision or call provision can have dramatic effect on bonds duration. এর একটা বিশাল একটা ইম্প্যাক্ট আছে বন্ডের ডিউরেশনের উপরে, যেটা পরবর্তীতে সময় পেলে বা সুযোগ হলে আমরা আলোচনা করব। So these are the characteristics of duration. আমাদের এখন খেয়াল করে দেখেন যে জিরো কুপন বন্ডের ডিউরেশন কেমন। জিরো কুপন বন্ডের ডিউরেশন কেমন একটু খেয়াল করে দেখেন। জিরো কুপন বন্ডের ডিউরেশন দেখেন, এই যে as term to maturity increases, এই যে জিরো কুপন বন্ডের ম্যাচুরিটি, জিরো কুপন বন্ডের ডিউরেশন will be equal to the জিরো কুপন বন্ডের ডিউরেশন will be equal to maturity। এই যে এই লাইনে দেখানো হয়েছে এটা, তাই তো? Then 15% coupon bond, 15% coupon selling to yield 15%, 15% coupon selling to yield 15%, coupon of 15%, yield of 15%, তার ডিউরেশন এরকম। Then 3% coupon selling to yield 15%, তার ডিউরেশন এরকম হবে। And 15% coupon selling to yield 6%, yield হলো 6%, in that case ডিউরেশন এরকম হবে, দেখেছেন? So that matters আর কি, যে এই যে প্রতিটা ফ্যাক্টর, যে কুপন is a factor that will impact the duration, the yield is a factor that will determine the duration, the maturity period will determine the duration, right now. So coupon will also will have an impact on duration. Now duration is used to estimate the expected price change with the change in interest rate or yield. Yield কিংবা interest rate যদি চেঞ্জ হয় মার্কেটে, তাহলে বন্ডের প্রাইস কত চেঞ্জ হবে। So এটা আমরা এস্টিমেট করি ইউজিং ডিউরেশন। আমরা at first we estimate the duration. For estimating the expected price change, we have to estimate DMOD or modified duration. আমাদের যেটা এস্টিমেট করতে হবে সেটা হলো modified duration, DMOD, DMOD estimate করতে হবে। DMOD equal to Macaulay's duration divided by 1 plus YTM divided by M, 1 plus YTM divided by M, আচ্ছা Macaulay's ডিউরেশনটা বুঝেন, একটু আগে আমরা এস্টিমেট করেছি 1 plus YTM মানে হলো yield to maturity, divided by M হলো নাম্বার অফ পেমেন্টস এই ইয়ার, এক বছরে কয়বার পেমেন্ট, কয়টা পেমেন্ট। তো আমরা যদি এক বছরে পেমেন্ট যদি এমন হয় যে আমরা অ্যাসিউম করছি একবার অ্যানুয়ালি ইন্টারেস্ট পেমেন্ট করতে, এখানে M equal to 1 ধরে করেছি, তাই তো? আমরা অ্যাসিউম করেছি যে বছরে একবারই ইন্টারেস্ট দেওয়া হবে, সেমি অ্যানুয়াল হলে 2 হতো আর কোয়ার্টারলি হলে 4 হতো, তাই তো? বিষয়টা এরকম। সো এটা থেকে আমরা এখন ডিমড এস্টিমেট করবো। ডিমড
তারপরে আমরা প্রাইস চেঞ্জ এস্টিমেট করব। ডিমড এইভাবে এস্টিমেট, এই ফর্মুলাটা একটু মনে রাখেন। ডিমড উইল বি এস্টিমেটেড লাইক দিস, ঠিক এরকম। এই ডিমড উইল বি এস্টিমেটেড লাইক দিস। দেন দেন প্রাইস চেঞ্জটা কিভাবে এস্টিমেট করা হবে, এই ফর্মুলাটা একটু খাতায় লিখে রাখেন। হ্যাঁ, ম্যাকাউলিস ডেভিয়েশন ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস ওয়াইটিএম, হ্যাঁ, nominal yield to maturity divided by m. m is number of payments a year, বছরে কয়বার পেমেন্ট। এরপরে আমরা আসি যে প্রাইস, হাউ ডু এস্টিমেট দ্য প্রাইস চেঞ্জ। প্রাইস চেঞ্জ আমরা কিভাবে এস্টিমেট করব? প্রাইস চেঞ্জ ইজ ইকুয়াল টু প্রাইস চেঞ্জ ইজ ইকুয়াল টু চেঞ্জ ইন প্রাইস to change in price to price of the bond multiplied by 100. So the percentage change in price কত হবে? Percentage change in price কত হবে? That's equal to minus d mod multiplied by change in I, minus d mod multiplied minus d mod multiplied by change in I equal to yield change in basis point divided by 100. Yield change in basis point, or the basis point মানে কি? বেসিস পয়েন্ট মানে জানেন? বেসিস পয়েন্ট হলো 1%-এর 100 ভাগের 1 ভাগ হলো 1 বেসিস পয়েন্ট। 1%-এর 100 ভাগের 1 ভাগ হলো 1 বেসিস পয়েন্ট। আবার বলছি, 1%-এর 100 ভাগের 1 ভাগ হলো 1 বেসিস পয়েন্ট। যদি 30 বেসিস পয়েন্ট বলি তাহলে কত হলো? 0.3%। যদি 50 বেসিস পয়েন্ট বলি তাহলে 0.5%। যদি 75 বেসিস পয়েন্ট বলি তাহলে 0.75%। হ্যাঁ, আর যে 10 বেসিস পয়েন্ট বলি তাহলে 0.1%। আর 100 বেসিস পয়েন্ট বললে 1%। 10 বেসিস পয়েন্ট বললে 0.1%, আর 100 বেসিস পয়েন্ট বললে 1%, এরকম। তাহলে this is the formula for estimating the price change, minus d mod multiplied by change in interest rate. So এটা interest rate চেঞ্জ হলো, yield change in basis point divided by 100. So 30 basis point হলে 30 divided by 100, এরকম। বুঝে গেছে? এবার আমরা প্র্যাকটিসে আসি। Get back to business. আমি একটু এখান থেকে সরে আসতেছি। এর কনভেক্সিটিও তো আগামী ক্লাসে পড়াইতে হবে। আমি এবার এক্সেলে ফিরে যাচ্ছি। এবার খেয়াল করেন, আমরা একটু আগে এস্টিমেট করেছি, দেখেন 8 ইয়ার বন্ড, তাই না? 8 ইয়ার বন্ড, 8 ইয়ার বন্ড, কুপন 12%, yield 9%, তার ডিউরেশন 5.75 এস্টিমেট করেছি, তাই না? এখন আমরা যদি নাও ইউ থিঙ্ক অফ যে এর মডিফাইড ডিউরেশন কত? মডিফাইড ডিউরেশন ডি মড ইকুয়াল টু ডি ডিভাইডেড বাই, ডিউরেশন হলো 5.27 ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস ওয়াইটিএম। yield to maturity কত এখানে? yield to maturity কত পার্সেন্ট? 9%। 9%, হ্যাঁ 9%। 1 প্লাস 0.09 ডিভাইডেড বাই এম, এম ইকুয়াল টু 1, তাই না? তাহলে 1.09, তাহলে 5.75 ডিভাইডেড বাই 1.09, তাহলে কত হয় দেখেন তো? হ্যাঁ 5. আমি ক্যালকুলেটর 5.275। হ্যাঁ 5.275, এই যে এটাই হয়েছে, এই যে 5.275। You get this? দেখতে পেয়েছেন? 5.75, এই যে। Any questions? বুঝে গেছে? এবার আমরা পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন প্রাইস, প্রাইস চেঞ্জ পার্সেন্টেজ কত পার্সেন্ট বন্ড প্রাইস চেঞ্জ হবে সেটা আমরা এস্টিমেট করব। সো পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন প্রাইস, হাউ ডু এস্টিমেট দিস? এটা এস্টিমেট করার জন্য আমাকে যেটা করতে হবে খেয়াল করে দেখেন, এই যে খেয়াল করে দেখেন যে মাইনাস ডি মড মাল্টিপ্লাইড বাই
change in delta I, minus d mod delta I. Let us suppose the interest rate will decline by 30 basis point. Interest rate will decline by 30 basis point. 30 basis point decline করবে। বোঝা গেছে? 30 basis point মানে কত পার্সেন্ট বলেন তো? 30 basis point মানে কত পার্সেন্ট? হ্যাঁ? 0.3%. 0.3%, হ্যাঁ 0.3% যদি ইন্টারেস্ট রেট কমে যায় তাহলে আমার প্রাইস চেঞ্জ কত হবে? তো সেটা দেখেন এই ফর্মুলায় নিয়ে আসেন। তো এটা হলো 30 ডিভাইডেড বাই 100 করতে হবে, তাহলে এই যে 0.3%, এটা যদি করেন তাহলে পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন প্রাইস আপনি করে এই ফর্মুলায় করে দেখেন, এটা 1.5828 হবে। বুঝে গেছে? 1% চেঞ্জ ইন প্রাইস হবে 1.5828, এত পার্সেন্ট চেঞ্জ হবে। তাহলে বন্ড প্রাইস যেটা ছিল তার হ্যাঁ তার 1.5828% চেঞ্জ হবে। তো ইন্টারেস্ট রেট যেহেতু ডিক্লাইন করছে প্রাইস এখানে বাড়বে, তাই তো? এই ডিড ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? এই যে চেঞ্জ ইন প্রাইস দেওয়া আছে, আপনি হিসাব করে দেখেন ঠিক আছে কিনা। So price change due to duration is 1.5828%. So that makes যে আমাদের প্রাইস হলো 1166, এটা আমরা আগে এস্টিমেট করেছিলাম, এখানে আগে আমরা এস্টিমেট করেছিলাম 1166 প্রাইস, এই যে 1166 দেখা যাচ্ছে। এখন এই প্রাইস চেঞ্জ তাহলে কত হবে? 1166 মাল্টিপ্লাইড বাই 1.5828%. So that makes 18.45. Any questions? কারো কোনো প্রশ্ন আছে? বোঝা গেছে? স্যার পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন পি এটা 1.5828 এটা বুঝছি না, এটা কিভাবে? পার্সেন্টেজ চেঞ্জ এই যে এটা করেন তো, মাইনাস ডিমড এই ফর্মুলা দিয়ে করেন, করলেই বুঝবেন। মাইনাস ডিমড মাল্টিপ্লাইড বাই ডেল্টা আই। ডেল্টা আই কি? এই যে 30 মাল্টিপ্লাইড 30 ডিভাইডেড বাই 100, এই যে 30 না 30 বেসিস পয়েন্ট, 30 ডিভাইডেড বাই 100 তাহলে 0.3, এখানে 0.3। বুঝে গেছে? তাহলে ডি মড হলো 5.2759 মাল্টিপ্লাইড বাই এই যে 0.3। বুঝে গেছে? জি স্যার। 0.3 দিয়ে করলে কত হয় দেখেন? জি স্যার ঠিক আছে। ঠিক আছে, হয়েছে এবার? ওকে, এবার প্রশ্ন দেই। এবার আপনি তো এবার আপনি যেহেতু এখানে ডিমড আমরা এস্টিমেট করে ফেলেছি, ডিমড এস্টিমেট করা আছে, ডিমড কত? 5.2759, এটা ডিমড দেওয়া আছে, তাই তো? ডিমড আমরা এস্টিমেট করেছি। এইবার আপনি যেটা করবেন যে এটা 30 বেসিস পয়েন্ট না হয়ে যদি এটা 50 বেসিস পয়েন্ট, মাইনাস 50 বেসিস পয়েন্ট, 50 বেসিস পয়েন্ট যদি চেঞ্জ হয় তাহলে বন্ডের প্রাইস চেঞ্জ কত হবে বের করে। স্যার শেষেরটা বুঝি নাই, প্রাইস চেঞ্জ ডিউ টু ডিউরেশন, এটা কিভাবে? এই যে বন্ডের প্রাইস কত 1166, এটা তো এখানে আগের ডিউরেশন এস্টিমেট করার সময় বের করেছি, এই যে 1166 দেখা যাচ্ছে? জি স্যার। হ্যাঁ, 1166 মাল্টিপ্লাইড বাই প্রাইস চেঞ্জ হলো 1.5828%। আচ্ছা 1166 হ্যাঁ এবার বের করেন। হ্যাঁ ঠিক। এবার আপনি বলেন 50 বেসিস পয়েন্ট হলে তাহলে বন্ডের প্রাইস চেঞ্জ কত হবে?
কত হয়েছে? এতক্ষণ লাগে নাকি? স্যার 30.7595। 30.7595। হ্যাঁ, এরকমই কিছু হবে, এরকমই কিছু হবে। হয়েছে সবার? এতক্ষণ লাগে? 50 ডিভাইড বাই 100 কত হয়? 0.5। তাহলে 0.5, সো ডি মড মাল্টিপ্লাইড বাই 0.5 কত হয়? এটা 2 পয়েন্ট সামথিং হবে, 2.6, 2.63 এরকম কিছু হবে। স্যার মাইনাস 2.63795। হ্যাঁ, এই তো, হ্যাঁ। তো 2.63 হলে 1166 মাল্টিপ্লাইড বাই 2.63 কত হয়? তো সেটা এই যা হয়। তো এনিওয়ে আমি এটা দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা যদি হুম, হুম, হুম। এটা যদি -330 না হয়, -50 যদি হয়, তাহলে 2.6380, তাহলে প্রাইস চেঞ্জ হবে 30.7। এনি কোশ্চেন্স? এনি কোশ্চেন্স? বুঝে গেছে? সহজ না? সহজ না? কথা বলে এটা। জি স্যার, হুম, সহজ স্যার। সহজ, অনেক কষ্ট করে বললেন। না স্যার। ও, না ঠিক আছে, বুঝে থাকলে বুঝছেন। এখন বাসায় যেয়ে প্র্যাকটিস করবেন, একটা প্র্যাকটিস এখন করানো দরকার ছিল। আমি প্র্যাকটিস এখন করাচ্ছি না, কারণ আগামী ক্লাসে আপনাদের এটা নিয়ে আরো আলোচনা আছে। আর এটা না বুঝলে এখন সব অনেক কিছু বুঝবেন না। অনেকে আছে তো অনেক অতি চালাক মানুষ, ক্লাসের প্রথমে জয়েন করে না, পরে এসে জয়েন করে, কি মনে করে যে কি চালাক, তাই না? আসলে সবাই ফাঁদে পড়বেন। আচ্ছা, আপনাদের আপনাদের গ্রুপগুলো এখন আমাকে দেন। 3 জনের গ্রুপ। আমি একটা কেস দিয়ে দেবো এখন। 3 জনে যারা গ্রুপ, যারা ভালো মেম্বারের সাথে, যারা কাজ করে তাদের সাথে গ্রুপ করবেন। আর যারা মোটেই কাজ করে না, ফ্রি রাইডার, তারা আলাদা করে নিজেরা গ্রুপ করবে। কথা বুঝছেন? কোনো সময় ফ্রি রাইডারের সাথে গ্রুপ করবেন না। বুঝে গেছে? হুম, জি বলেন। হাত তুলেছেন কে? অপর্ণা কি হাত তুলছেন? হ্যাঁ, আপনার গ্রুপগুলো দেন। কই গ্রুপ কোথায়? কে স্যার দেবেন? আমরা হচ্ছে, স্যার বলেন। আমাদের হচ্ছে 097 এইভাবে বললে তো 2409। হবে না। আপনি কমেন্ট বক্সে দিব। আপনি তৈরি করেননি এখনো? স্যার আমি এখনো কোনো গ্রুপ পাইনি। যার পাবেন কি হবে? আপনার গ্রুপে নেয় না কেন তাহলে? আপনি হিসাব করতে হবে। আপনাকে গ্রুপে কেন নিচ্ছেন? আপনি এখনো আপনার ক্লাস বন্ধু বান্ধব নেই? আপনি গত ক্লাসে আমি গ্রুপের কথা বলেছি না। যারা গ্রুপ করেছেন, হুম, তারা গ্রুপ এবং নেম অ্যান্ড আইডি, নেম অ্যান্ড রোল নাম্বার আপনি ইয়েতে দেন, চ্যাট বক্সে দিয়ে দেন তাড়াতাড়ি, ভেরি কুইক। 5 মিনিট সময় দেওয়া হলো, আপনারা সব, এটা আগে তো আপনাদের করে ফেলা উচিত ছিল। বলেন। হ্যাঁ, চ্যাট বক্সে দিয়ে দেন।
Sir, I can't find the chat box. চ্যাট বক্স Chat দেখেন, box. উপরের দিকে আছে দেখেন, এই দেখেন 38 দেখাচ্ছে, যেখানে তার ডান পাশে একটা বক্স স্যার আমি হচ্ছে স্যার ফোনে ছিল, মানে মোবাইলে জয়েন করছি। অন্য অন্য কারোর সাথে কথা বলেন, এখন চ্যাট বক্স খুঁজে পান না তো কি করবেন আপনি? চ্যাট বক্স আছে দেখেন, ওখানে মেনুতে খুঁজেন চ্যাট বক্স। পাশে তিনটা আচ্ছা ও স্যার, ডট আলা পাইছি। একটা বাটন আছে, এটা ক্লিক করলেই আছে ইন আচ্ছা কল এখানে লেখা মেসেজেস। ইন কল, আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ ইন কল মেসেজেস। আমি বলছি এটা হয়তো অন্য কিছু একটা। স্যার হ্যাঁ, গ্রুপের যে কোনো একজন, তিনজনের নাম দিলে হবে, তিনজনের নাম এবং রোল নাম্বার দিবেন। কি পারভেজ না বললেন যে গ্রুপ রেডি আছে আপনাদের? কই আপনি এখনো দিতে স্যার পারলেন দিয়েছি, না? স্যার কই দিয়েছি। দিয়েছেন? জি স্যার। চ্যাট বক্সে তো দেখতে হ্যাঁ, রিয়াজ দিয়েছেন, শাকুর হাসান দিয়েছেন, সঞ্চিতা দিয়েছেন। দাঁড়ান, ওনার কয়েকজন দিছে? দাঁড়ান, হৈমন্তী সরকার and his group. দাঁড়ান, then Jannatul Firdaus, Cynthia and Gong. Then এটা কি শাহ আলম ইমতিয়াজ হক শাওন? কি ওটা কে লিখছেন? স্যার আমারটা ভুলে চলে গেছে স্যার, কমেন্টটা ডিলিট করতে পারি নাই স্যার, নিচে আইডি সহকারে একসাথে দিয়েছি স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে। পারভেজ মুশারফ, মাহবুব হাসান দিয়েছেন, পারভেজ মুশারফ দিয়েছেন, দেন সাইদুল ইসলাম দিয়েছেন, মারিয়া দিয়েছেন, মারিয়া হোসেন, সাবিহা ফারজানা, দেন উজ্জ্বল হোসেন, উজ্জ্বল হোসেন দুইবার দিচ্ছেন কেন? স্যার ভুলে দুইবার পেস্ট হয়ে গেছে, আই এম সরি ফর দ্যাট। একই জিনিস? ইয়েস স্যার। ঠিক আছে। সাবিনা ইয়াসমিন, বুশরা আজাদ and Sanchita Paul. স্যার বুশরা আজাদ আর আমি সেম গ্রুপে, দুইজনই চ্যাট বক্সে গ্রুপ লিস্ট দিয়েছি। কে আপনি? কে? স্যার আমি সঞ্চিতা, কথা আর আমি সেম গ্রুপেই। আচ্ছা, উজ্জ্বল হোসেন কয়টা আছে আপনার ক্লাসে? স্যার আমার একটি দিয়ে দিছে। হ্যাঁ, একবার না উজ্জ্বল হোসেন? জি স্যার, আমি একজনই, বাট আমার টিমমেট আবার ভুলে দিয়ে দিছে।
দাঁড়ান দাঁড়ান, দেখে নিই কোথায় গন্ডগোল হলো। উজ্জ্বল হোসেন, মোস্তফা, না এটা একই গ্রুপ তো। তানজিনা খান হয়েছে আর মোস্তফা ইসমাম। ঠিক আছে, এটা একবার সেকেন্ড বার দ্বিতীয়বার দিচ্ছেন তাই না? রিয়াজ তো একবার, আচ্ছা রিয়াজ, তানজিনা খান, এই রিয়াজ কে দিচ্ছেন? রিয়াজ, জনি দে আর এমডি মাসুদ, জি নাম স্যার, ঠিক আমি আছে? জি স্যার, শুধু রিয়াজ? শুধু নাম রিয়াজ কি? স্যার। মাশাআল্লাহ, স্যার ঠিক আছে। দেন শাকুর হাসান, ইয়াসিন আলী, দেন সঞ্চিতা পালে। বুশরা কয়বার দিয়েছেন? বুশরাকে দুইবার দিচ্ছেন? একবার দেখলাম যেন মনে হয়। বুশরা, ইবানুর রহমান, সঞ্চিতা পাল দিয়েছেন। শামসুন নাহার, আফিয়া ফারজানা and সৌরভ সাহা। Then শাহ আলম, ইমতিয়াজুল হক and শাখাওয়াত হোসেন। জহিরুদ্দিন, আকিব তানজিম, নাদিয়া তাইপি। ইশরাত জাহান, আল ফাহিম, আবে আক্তার। আশরাফ আহনাফ, মোহাম্মদ তৌসিফ, নাজমুল শাহাদাত, ফাহমিদা হক। ফারহানা মাহমুদকে গ্রুপ পাইনি মানে? আপনাকে গ্রুপে কেউ নেয় না কেন সেই প্রশ্ন আগে করবেন। আর বন্ধু বান্ধবের সাথে কথা বলেন, আপনি না বলে গ্রুপ পাবেন কিভাবে? একটা গ্রুপে আছি কিন্তু ওখান থেকে আমরা 5 জন ছিলাম, তো পরে হচ্ছে 3 জন ছিল, 3 জন একটা গ্রুপ ফর্ম করে ফেলেছে, আরেকজন আরেকজনের সাথে আরেকটা গ্রুপে গিয়েছে। আমি শুরু থেকেই পাচ্ছি। আপনার দুইজন 5 জন ছিলেন, 3 জন একসাথে গেছে, ঠিক আছে, আর 2 জন একসাথে যাইতে পারতেন, জাননি কেন? স্যার তার আগে আরেকজন অন্য একটা গ্রুপে কথা বলে ফেলেছে, এখন আমি সেদিন থেকেই গ্রুপ খুঁজছি কিন্তু সবাই ফর্ম করে ফেলেছে। ঠিক আছে, এখন গ্রুপ খোঁজেন। ঠিক আছে, এখন আমি গ্রুপ পেয়েছি, দেখি কয়টা গ্রুপ হলো। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19টা গ্রুপ হয়েছে। তাহলে ফারহানা মাহমুদ, আপনি একাই গ্রুপ থাকতেছেন। আপনি যদি গ্রুপ না পান তাহলে আপনি একাই গ্রুপ আপাতত থাকছে। পরে যদি গ্রুপ অন্য কারোর সাথে জয়েন করেন আমাকে জানাবেন। আপাতত একা থাকছেন, ঠিক আছে? করতে পারবো যেখানে 3 জন আছে। 3 জনে না, 3 জনের মধ্যে যাইতে পারবেন না। আপনি নিজে, আপনি যদি আর একটা গ্রুপ তৈরি করতে পারেন অন্য কারোর সাথে। এখনো বাকি আছে অনেকে, এখন সব লেফট ওভাররা বাকি আছে, ক্লাস করে না যারা, তাদের সাথে করতে হবে, বুঝলেন? অনেকে আছেন স্মার্ট পোলার, মোটেই ক্লাস করে না, এদের সাথে করবেন। ঠিক আছে, আপনাদের যে কেস দেওয়া হচ্ছে সেই কেসটা হলো একটা আইপিও কেস দেওয়া হচ্ছে, নেটস্কেপ। হ্যাঁ, নেটস্কেপ অনেক পুরনো কোম্পানি, তবে
আপনি ওই প্রেক্ষাপটে এখানে অ্যানালাইজ করবেন। আমি একটা কেসের একটা ফরম্যাট আগামী ক্লাসে দিয়ে দিব। দেখি নেটস্কেপ আমি এখন দিয়ে দিতে পারি কিনা, একটু হোল্ড অন, আমি এখনই দিয়ে দিই, তাহলে আর ঝামেলা চলে যায়। স্যার নেটস্কেপ অলরেডি আইপিও হয়ে গেছে না এটা? আইপিও হয়েছে এমন কিছুতে দেওয়া হবে। So I have uploaded the Netscape's IPO. Now what you have to do, you have to solve the case. কেসে যে কাজগুলো আপনাদের করতে হবে তার একটা মোটামুটি একটা স্ট্রাকচার দিয়ে দিচ্ছি আমি, আগামী ক্লাসে আরো ডিটেলস দেওয়া হবে। যে আপনারা what you do, যেমন কেসের একটা জেনারেল স্ট্রাকচার একটা আগামী ক্লাসে আমাকে মনে করে দেন আর কি, যদি if I forget. কেসের একটা আপনি you can give an introduction, introduction দিতে পারেন, you can, তারপরে আপনার থাকতে পারে, আচ্ছা আমি লিখেই ফেলি না তাহলে ঝামেলা কম হয়। You can give an introduction, then আপনি analysis of the economy, you make a forecasting of the economy, then analysis of the industry, then analysis of the company, then problem statement, then alternative sources. স্যার স্ক্রিনশট দেওয়া হয়নি। আচ্ছা
স্ক্রিন শেয়ার দেওয়া হয়নি। Alternative courses of action, analysis of each alternative. Then recommendation. বুঝে গেছে? This is a common format. এর ডিটেলস গুলো আমি পরে আগামী ক্লাসে বলবো, এখন আজকে আর সময় নেই। আর এর সাথে লিখেছেন আপনারা, এর সাথে আপনাদের যেগুলো সাবমিট করতে হবে সেটা আমি বলে দিচ্ছি। ইউ হ্যাভ টু সাবমিট, যেমন আপনাদের রিপোর্ট সাবমিট করতে হবে, রিপোর্টের পিডিএফ ফাইল সাবমিট করবেন। হ্যাঁ, রিপোর্টের পিডিএফ ফাইল সাবমিট করবেন, দেন এক্সেল ফাইল সাবমিট করবেন। আপনি যে অল দি ক্যালকুলেশন করেছেন এক্সেল ফাইল সাবমিট করবেন। অ্যান্ড থার্ড হলো পিপিটি ফাইল সাবমিট করবেন, যে পাওয়ার পয়েন্ট যেটাতে আপনি প্রেজেন্টেশন করবেন। So you have to make presentation, you have to submit a report, you have to make the analysis using Excel file, and you have to make your presentation. So report, এটা সফট কপি প্রেজেন্ট করবে, পিডিএফ ফাইল আপনি সাবমিট করবেন, এক্সেল ফাইল সাবমিট করবেন, পিপিটি ফাইল সাবমিট করবেন। ঠিক আছে? আপনার প্রেজেন্টেশন হবে কবে দেওয়া যায়? ফাইনাল পরীক্ষা তো ডেট হয়নি, তাই না? না, আগামী ক্লাসে আপনাদের হয়তো সিলেবাস হয়তো শেষ হয়ে যেতে পারে, এরপরে আপনাদের প্রেজেন্টেশন হবে। বোঝা গেছে? তার মানে আজকে হলো 12, 19 আর 7, 26 এপ্রিল, 26 এপ্রিল টেন্টেটিভ। হ্যাঁ, ঠিক আছে। প্রেজেন্টেশন 26 এপ্রিল, 26/4। বুঝে গেছে? কাজ শেষ করেন, মোটামুটি কাজ যতটা পারেন আগায় ফেলেন। আগামী ক্লাসে আমি বাকিটা বলবো। Any questions? কারো কোনো স্যার প্রশ্ন? আমাদের ফাইনাল পরীক্ষা কি অনলাইনে হবে? জি না, ফাইনাল পরীক্ষা অনলাইনে হবে না। ফাইনাল পরীক্ষা আমি ক্লোজ করলাম, ঠিক আছে? হ্যাঁ, ফাইনাল পরীক্ষা অনলাইনে হওয়ার সম্ভাবনা আমি দেখছি না। বুঝে গেছে? এখানে এসে পরীক্ষা দিতে হবে। স্যার নেক্সট ক্লাসটা স্যার আমাদের কখন হতে পারে? মানে এখনো তো রুটিন কিছু দেয় নাই। জানাবে আর কি, আপনাদের রমজান টাইম দিবে। তো আমি যদি কিছু না বলা থাকে, আগামী সোমবারই হবে। সোমবার হয়তো 9টার জায়গায় 10টায় হবে, 9টার জায়গায় হয়তো 10টায় হবে। এটা আমি যদি ডিপার্টমেন্ট থেকে টাইমিংটা না জানে, আমি টেন্টেটিভ ধরছি যে 10টার সময় হবে। বুঝে গেছে? হ্যাঁ, ঠিক আছে। ওকে, এনিথিং এলস? আমরা এখন একটু ইয়েতে যাই। আমরা যে এই ফোরকাস্টিং গুলো করব, এটা কি মানে নেটস্কেপ জবে আইপিও তে আসছে মোস্ট প্রবাবলি 95 এর পরের ফোরকাস্টিংটা করব, না এখন থেকে মানে 2022 এরকম ফোরকাস্টিংটা করব? যখন ভ্যালুয়েশন করা হচ্ছে তারপর থেকে আপনি ফোরকাস্টিং করবেন। যখন ভ্যালুয়েশন করা হচ্ছে, আমি কি বোঝাতে পারছি? ভ্যালুয়েশন যখন করা হচ্ছে তারপর থেকে ফোরকাস্টিং। যেমন আপনার কেস যদি 1995 হয়, তাহলে 1996 থেকে ভ্যালুয়েশন হবে, 96 থেকে ফোরকাস্টিং হবে। যখন ভ্যালুয়েশন করা হচ্ছে তারপর থেকে ফোরকাস্টিং করা হবে। ওকে। So let's
Respond place. I'm to 24001, 24001, 24004, 7, 10, 10, 13. Present, sir. Got it. 17, 20. Yes, sir. Got it. Sean, 26. Yes, sir. Got it. Yes. 32. Yes, sir. 32 plus Paranna. 35. Yes, sir. 35. Got it. 38. Present, sir. Got it. 41. 47. Present, sir. Present, sir. Got it. 50. 50. 53. Yes, sir. 57. Yes, sir. 60. Yes, sir. 64. Present, sir. 67. Yes, sir. Got it. 70. 73. 76. 79. 82. Yes, sir. 82K. Sir, 79. Okay. 82. 85. 88. 91. 94. Yes, sir. Got it. 97. Present, sir. Got it. 100. 104. Present, sir. Got it. 111. 114. Yes, sir. Got it. 117. Yes, sir. কাজ তো করেন না কমিটা এই জন্যই তো আপনার গ্রুপ হয়নি 123. Yes, sir. Got it. 126. 129. Yes, sir. Got it. 132. 135. 138. Yes, sir. 138K. 138. 141. 144. 147. 150. Yes, sir. 153. Yes, sir. Got it. 156. Yes, sir. Got it. 160. 63. 163. 166. 169. 172. Yes, sir. 175. 178. Yes, sir. 185. Yes, sir. Got it. 188. 189. Yes, sir. Got it. 192. Yes, sir. Got it. 194. 196. 206. 214. Present, sir. 214K. Sir, me Farian Rahman. Ami. Okay. Sir, 219. 196. Present, sir. 219. Present, sir. 190. Got it. 251. Present, please. 253. 254. Yes, sir. Got it. 255. 256. Yes, sir. কি নাম আপনার? মোহাম্মদ ইয়াসিন আলী। ইয়াসিন কবির লিখছেন কেন? 266. 266. 2341. 2388. 23170. Sir, 266.
2317P, 23 324. Yes, sir. Got it. ঠিক আছে. Anybody left? Sir, 24060. Sir, 79. এতক্ষণ কোথায় ছিলেন? 79 তো দেওয়া হয়েছে, আবার কি আবার কোনো বলছেন? Sir, হ্যাঁ 060 তো দেওয়া হয়েছে, আবার কেন বলছেন? স্যার 196 196 আপনি তো ক্লাস করেন না। স্যার আমার আপনার আমাদের অনেক সমস্যা। আপনি যদি বলতেন আপনার সাথে কথা বলতে না 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 আর সমস্যার কথা আর বলতে হবে না, ক্লাস করেননি ইউ উইল পে দ্য প্রাইস। এই এই সমস্যা শুনতে শুনতে আমি উই ওয়ান্ট টু বি সিম্পল, একটা ক্লাস করবেন না আপনি এসে এক গাদা এসে অভিযোগ দিবেন। কিছু মানুষ আছে এই যে সবকিছু। ঠিক আছে তাহলে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। বাকিরা যেতে পারেন, যাদেরকে আমি থাকতে বলেছি তারা থাকেন। যাদের কোনো প্রশ্ন নাই তারা চলে যান। লিভ নাও। হ্যাঁ হৈমন্তী, আপনি হৈমন্তী আপনি কি ভিডিও অন করেননি কেন পরীক্ষার সময়? অল্প কয়েকজন ভিডিও অন করেন, তার মধ্যে আপনি একজন, কেন? আসলে একটাই। জি আপনার কথা শোনা যাচ্ছে না, আবার বলেন। স্যার আমি আসলে একটাই দিই। আপনার কথা ভেঙে যাচ্ছে, আপনার কথা ভেঙে যাচ্ছে, আবার বলেন। আবার বলেন কি হয়েছে, কেন ভিডিও অন করেন? স্যার আমার আপনার দুইটা ফোন থাকা দরকার নেই, একটা ফোনই তো করবেন। মানে আরজিন চালানোর সময় আমি জিহাদ ব্যবহার করার প্রয়োজন হচ্ছিল, তো তখন আমি ভিডিওটা অন রাখি। আপনি অন তো আদৌ অন করেননি আপনি। স্যার আপনার এই সমস্যাগুলো তো আপনাকে তো আগে আলোচনা করতে, আপনি তো আলোচনা করেননি। আপনি কি ভিডিওটা অন করেন? আপনি এই যে যা কথা বলি এই যে আপনার শুনতে চান না। না ঠিক আছে, আসেন আপনার।